ఓవర్ టు హిందీ. డాడీ ఇది మనం పర్చేజ్ కాయిన్ అంటే క్యూ एक्सचेंज లో కొన్ని మాట్లాడుతున్నాం కదా మనం. అంతే 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 అంతే. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दोस्तों, डैडी जी का कहना है जो हम लोग QCC एक्सचेंज के अंदर जो भी कॉइन आप परचेज करेंगे, ठीक है, जितने भी कॉइन आप परचेज करेंगे वो सारा कॉइन्स को आप कहीं भी कोई भी एक्सचेंज के अंदर लेके जा सकते हैं। जैसे एक्सचेंज मतलब ट्रस्ट अपना वैलेट के अंदर भी लेके जा सकते हैं, ट्रस्ट वैलेट में भी लेके जा सकते हैं, आप मेटामास्क में भी लेके जा सकते हैं। वैसे ही आप हमारा क्यू लाइव के अंदर भी, क्यू लाइव का जो हमारा एक्सचेंज हमारा क्यू लाइव हमारा उसके अंदर भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। हमारा वैलेट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। हमारा वैलेट के अंदर लेके जाएंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा के वैलेट के अंदर, ठीक है। लेकिन बाकी कोई भी वैलेट के अंदर आप लेके जाते हैं तो वहाँ पे BNB चार्जेस लगेगा, तो वो भी आपको ध्यान देना है। BNB जो भी लगेगा उसका जो चार्जेस रहेगा, क्योंकि वो हमारा एक्सचेंज नहीं है, तो इसके लिए आप हमारे एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में लेके जाते हैं, तो हमारा वैलेट से दूसरे वैलेट में लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको चार्जेस लगेगा। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि यह डैडी जी का कहना है हमारा डी कॉइन हो, हमारा QCC कॉइन हो, हमारा IDT हो, हमारा गोल्ड कॉइन हो, ये चारों चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है अपना, देख सकते हैं आप लोग भी। उसका कुछ वीडियो बना के कुछ लोग भेजने वाले हैं, वो वीडियो बनाने के बाद आप लोग के सामने आएगा तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ डैडी जी ने आप लोग के सामने रखे। ओवर टू डैडी। ఓకే, వెరీ గుడ్ డాడీ. నెక్స్ట్ ఈరోజు చిన్నది తలగదు. ఈరోజు మనం మాట్లాడాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం లాస్ట్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మనం ఇప్పుడు అంటే మిగతా విషయాలు మనం మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు QCC ఎక్స్చేంజ్ లో ఎవరైతే కాయిన్స్ కొనుక్కున్నారో అవి పంపించుకోవచ్చు. QCC కాయిన్ ఎవరైతే మన ఎక్స్చేంజ్ మన తాలూకు కిబోలో మీకు ఫ్రీ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారో, మిగతా చోట్ల వచ్చిందో అవన్నీ కూడాను రేపు 7th మంత్ నేను చెప్పినట్టుగా మీకు ఆ మైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ కాయిన్స్ మీరు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూస్ గా అమ్ముకోవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు QCC కాయిన్స్ మాత్రమే మీరు కొనుక్కొని మాత్రమే ఇప్పుడు దీంట్లోంచి పట్టుకెళ్ళి ఏ ఎక్స్చేంజ్ అయినా ఎక్కడైనా మీరు పెట్టచ్చు, ఎవరికైనా మీరు పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు. మిగతా మీ మైనింగ్ మాత్రం 7 ఏళ్ళ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓవర్ టు హిందీ. दोस्तों डैडी जी का कहना है जो हाँ सॉरी दोस्तों, कॉल एक आ गया था। दोस्तों यही चीज़ बता रहे हैं डैडी जी कि हमारा QCC एक्सचेंज के अंदर जो भी कॉइन आपने परचेज किया, जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट पहले तो सभी लोग कोई भी QCC एक्सचेंज के अंदर एक ही कॉइन खरीदे होंगे जो कि QCC कॉइन है, ठीक है। उस कॉइन को आप कोई भी ट्रस्ट वैलेट वगैरह में लेके जा सकते हैं, मेटामास्क वगैरह में। लेकिन दोस्तों अभी हमारा बाकी जो कॉइन्स है, ठीक है, वो अभी एक्सचेंज के अंदर नहीं है। जब भी आएगा तभी आप उसको भी लेके जा सकते हैं। और आपको फ्री में कंपनी ने एक QCC कॉइन दिया था, उस कॉइन को 7th मंथ के बाद, 7th मंथ जो कंपनी ने बताएंगे कंपनी डैडी डेट बताएंगे, उस डेट को आप सभी सेल कर सकते हैं वहाँ आपका फ्री कॉइन को भी। तो यही चीज़ डैडी जी ने आप लोग के सामने रखे। ओवर टू डैडी। అలాగే ఇంతవరకు మన ఎక్స్చేంజ్ లో మాత్రమే మన కాయిన్ ట్రేడ్ అవుతుంది, మరి ఏ ఇతర ఎక్స్చేంజ్ లోకి ఇంకా మనం ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఎందుకు మీకు ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ వగేరలోకి మార్చుకోండి మీరు వెళుతోంది మన కాయిన్ అని మీకు చెప్పాను. అది ఎందుకు చెప్పానంటే విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ వేరే ఎక్స్చేంజ్ లో మన QCC కాయిన్ ని 3 lakhs కి లిస్ట్ చేస్తున్నాను, 3 లక్షల రూపాయలకి. ఏ కాయిన్ కూడా 3 లక్షల రూపాయలకి లిస్ట్ చేసిన కాయిన్స్ బహుశా ఉండవేమో అని నా అభిప్రాయం. ఉన్నది లేదు అనేది అనంతమైన 30 రకాల కాయిన్స్, 30,000 రకాల కాయిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఉన్నాయో లేదో అంత లోతుగా నాకు తెలీదు. మీకు కొంతవరకు తెలిసి ఉంటే నాకు చెప్పొచ్చు, తప్పలేదు. సో ఫస్ట్ టైం మనం మన ఎక్స్చేంజ్ కాకుండా వేరే ఎక్స్చేంజ్ లో 3 లక్షల రూపాయలకి లిస్ట్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి కాయిన్ పట్టుకెళ్ళి వేరే ఎక్స్చేంజ్ లో కూడా అమ్ముకోవచ్చు. అక్కడ కొనుక్కుని కాయిన్స్ తీసుకొచ్చి ఈ ఎక్స్చేంజ్ లో కూడా అమ్ముకోవచ్చు. అయితే మన ఇది చెప్పినా ఇది చెప్పేసి నేను చెప్తాను. दोस्तों डैडी जी का कहना है हमने ट्रस्ट वैलेट ये सारा जगह पे क्यों ट्रांसफ़र करने का आपको ऑप्शन दिए हैं, इसके लिए दिए हैं
बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर दूसरे एक्सचेंज के अंदर हमारा क्यूसीसी कॉइन 3 लाख में लिस्टेड होने वाला है। 3 लाख में दोस्तों, आज तक आपने देखे होंगे बहुत सारा कॉइन आपके पास आपने देखे होंगे, उसमें से हमारा जो हमारा डैडी जी को कहना है कि बहुत सारे एक्सचेंज है, बहुत सारे कॉइन्स है, लेकिन उस कॉइन्स के अंदर वो हो सकता है कोई कॉइन किए होंगे, हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारा कॉइन के बारे में हम बात करेंगे जो कि 3 लाख में आपको याद रखना दोस्तों, 3 लाख में कॉइन लिस्टेड होना बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज़ को डैडी जी बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर दूसरे एक्सचेंज के अंदर 3 लाख में किसी कॉइन को लॉन्च करने वाले हैं। ओवर टू डैडी। ఓకే డాడీస్, ఇది మీ అందరికీ నచ్చిందా? మన కాయిన్ మన ఎక్స్చేంజ్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు వేరే ఎక్స్చేంజ్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాను. మీ అభిప్రాయాన్ని అలా ప్రేమాభిమానాలతో నాకు పంపిస్తారని, నేను తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి నా మొత్తం ఫ్యామిలీ చెప్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఒకసారి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. హిందీలో కూడా ఇది అడుగు డాడీ. दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आप लव यू डैडी. सभी लोग सोच रहे थे कि हमारा एक्सचेंज में ही लिस्टेड है, दूसरे एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो अभी हम दूसरे एक्सचेंज में भी लिस्टेड कर रहे थे। आपको ये कैसा लग रहा है उसके बारे में डैडी जी लव यू सिंबल भेजने के लिए बोल रहे हैं। ఓకే డాడీస్, అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలా. రానున్న కాలంలో గుర్తుపెట్టుకోండి, నన్ను మళ్ళీ మీరు అప్పుడు గుర్తొస్తాను నేను. డబ్బులు కంటే విలువైనవి మన కాయిన్స్, అలాగే బంగారం, వెండి, ల్యాండ్స్. అవే తప్ప డబ్బులు కంటే విలువైన ఇవే. జనాలందరూ పెట్టుబడులు కానీ ఏదైనా ఇందులో పెడతారు తప్పిస్తే డబ్బుల మీద డబ్బుల రూపంలో పెట్టరు. రానున్న కాలంలో అద్భుతంగా వీటి మీద పెడతారు. క్రిప్టో కరెన్సీలకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడున్న ప్యాటర్న్ లో క్రిప్టో మీద ఎవరు కూడా యూటిలిటీలో తేలేదు. ఫస్ట్ టైం ఇన్ వరల్డ్ కిబో కంపెనీ ఒక్కటే తెస్తుంది. ఆ యూటిలిటీ ఎలా ఉంటుందో మీ ఊహలకు కూడా అందదు. అది నేను ముందుగా చెప్పను, ఎందుకంటే కొన్నాళ్ళ నుంచి నేను చెప్పడం మానేశాను కాబట్టి నేను చెప్పను. అప్పుడే మీరు తెలుసుకోండి. ఆ యూటిలిటీ వల్ల మనకు ఆయన ఒక్కొక్క స్టెప్ కానీ ఎదుక్కుంటూ వెళ్తుంది. దానికి నేను ఒక చక్కటి ప్లాన్ చేసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్నాను. అందులో భాగంగానే అందులో మొదటి స్టెప్ గా వేరే ఎక్స్చేంజ్ లో మన కాయిన్ ని 3 లక్షల రూపాయలకి క్యూసీసీ కాయిన్ లిస్ట్ చేస్తున్నాను. కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ ధన్యులు, అదృష్టవంతులు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఆ రోజు కాయిన్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు $7 నేను రిలీజ్ చేశాను. అప్పుడు $7 కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ హ్యాపీనా కాదా? ఎవరో ఒకరు చెప్పొచ్చు. హ్యాపీనా కాదా? చాలా మంది కొనుక్కున్నారు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను 3 లక్షల రూపాయలకి వేరే ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ చేస్తాను. వాట్ హిందీ दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे को याद रखेंगे आप सभी लोग। उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में लोग क्या करेंगे, सोने के ऊपर रखेंगे पैसा, नहीं तो अपना ज़मीन खरीद के रखेंगे, नहीं तो घर खरीद के रखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी जैसे कि आप लोग जानते हैं, पैसा रख के कोई भी पैसा रखेगा नहीं कहीं पे भी, बैंक में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि उन सभी को पता है कि आने वाले दिनों में इस सभी जगह पे ही रेट बढ़ने वाला है। तो ऐसे ही डैडी जी का कहना है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको याद रखेंगे आप लोग सभी कि अभी हमारा कॉइन जो हमारा किसी से कॉइन $7 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कितना 2 से 2.5 लाख तक पहुंच चुका है। हमारा कंटिन्यूसली स्टेबल है 2 से 2.5 लाख के अंदर, ऊपर भी गया था। लेकिन आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग ने खरीदे हैं $7 से भी, तो आप लोग को कैसा लगा आप उसकी से बता सकते हैं। और आने वाले दिनों में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का ही है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा इनकम आने वाले दिनों में बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि $7 का कॉइन, अभी डैडी जी वही कॉइन को आज किसमें दूसरे एक्सचेंज के अंदर 3 लाख में लिस्टेड कर रहे हैं दोस्तों। 3 लाख बहुत बड़ी इनकम है। तो वहाँ से दोस्तों देख सकते हैं आपका कॉइन का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और $60 से या $10 से, मैं बोलता हूँ $100 से भी कोई खरीदा होगा दोस्तों, तो आज उसको $100 का 3 लाख भी बेचना बहुत बड़ी इनकम होता है। तो इस चीज़ को डैडी जी ने आप लोग के सामने रखें। ओवर टू डैडी। ఓకే డాడీ, అయితే మన ఎక్స్చేంజ్ లోను కానీ మీరు అమ్ముకుంటే ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఇది ఎవరు అమ్మినా సరే మీకే వస్తుంది.
మీరు అమ్మినా మీకే వస్తుంది, ఎందుకంటే రిఫరల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉంది. మన ఎక్స్చేంజ్ లోను మీరు తీసుకుంది యూటిలిటీలోకి వెళ్తుంది, అన్ని వేగాలి. అలాగే ఇతర ఎక్స్చేంజ్ లో మీరు అమ్ముకోవచ్చు, కాకపోతే రిఫరల్ కమిషన్ ఉండదు. ఆ కాయిన్స్ తెచ్చి మన ఎక్స్చేంజ్ నుండి తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేరుగా మీరు యూటిలిటీలో వాడుకోవచ్చు. యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్ ని చాలా గొప్పగా, చాలా చక్కగా డిజైన్ చేశాను. మరి క్యూసిసి కాయిన్ ని ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను, చెప్పినట్టుగా ఒక్కొక్కటి చేసుకెళ్తున్నాను. మరి డి కాయిన్ తాలూకా లిస్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది, దాని తాలూకా ట్రేడింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా నెక్స్ట్ మంత్ నేను దాని గురించి మీకు వివరించబోతున్నాను. డేట్ మీకు ఇంచుమించు డేట్ కూడా ఇచ్చేస్తాను. మన డి కాయిన్ ఎప్పుడు మనం ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాం, ఎలా ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాం, ఎంతకి ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాం మనం అనేది కూడా, అది కూడా నేను చెప్తాను. దాని తాలూకు యూటిలిటీ గొప్పతనం ఏంటి, అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ నేను తెలియజేస్తాను. బి రెడీ. చేద్దామా? బీ రెడీ డాడీ. రైట్ డాడీ, ఓవర్ టు హిందీ. థ్యాంక్ యూ డాడీ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ. చెప్పనా? दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आप किसी सी कॉइन को नेक्स्ट कोई भी एक्सचेंज के अंदर आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यूटिलिटी नहीं रहेगा और वहाँ पे आपको ये नहीं क्या नहीं रहेगा, आपको वहाँ पे रेफरल इनकम नहीं रहेगा। लेकिन हमारे एक्सचेंज के अंदर आप करोगे तो आप रेफरल इनकम भी मिलेगा और यूटिलिटी में भी जाएगा। लेकिन और एक चीज़ वहाँ पे यूटिलिटी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी कंपनी दे रही है तो सोच सकते हैं कि इसलिए बाद जब यूटिलिटी में इतना अच्छा प्रोग्राम कंपनी बनाने जा रही है तो डी कॉइन को लिस्टेड करने के लिए, डी कॉइन को यूटिलिटी लेने के लिए कंपनी क्या प्रोसीजर किया होगा, ये सारा चीज़ आपको नेक्स्ट मंथ कंपनी बताने वाले है। नेक्स्ट मंथ में तो नेक्स्ट मंथ में कौन सी डेट करने वाली है, सारा चीज़ डैडी जी ये उसके ऊपर आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाले। तो आप लोग भी रेडी है क्या पूछ रहे हैं डैडी? लॉबी सिंबल के साथ आप बता सकते हैं कि आप रेडी है डी कॉइन लॉन्च के लिए। ओवर टू डैडी। ఓకే, అయితే థ్యాంక్ యూ డాడీస్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. హిందీ వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పా కదా నువ్వు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు అందరూ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అయితే నెక్స్ట్ మన డీ కాయిన్ ఇవాళ రేపు మాత్రమే మీ దగ్గర ఉన్న కూపన్స్ వాడుకుంటే వస్తుంది. అకౌంట్కు ఒకటి చొప్పున. ఇవాళ వాడుకోలేను, ఇవాళ రేపు కానీ మీరు తీసుకోకపోతే ఇంక డీ కాయిన్స్, కంపెనీ ఇచ్చిన డీ కాయిన్స్ మీకు రావు. ఇవాళ రేపు వాడుకోండి. అలాగే కంపెనీ ఒక్క కూపన్ కూడా అమ్మదు. మీ దగ్గర ఉన్న కూపన్స్ తోటే మీ ఎవరి దగ్గర ఉంటే దాన్ని వాడుకోండి. అది నేను ఉదయమే నాకు మనోళ్ళు కాల్ చేసి, డాడీ రాత్రి ఆఫీసరు ఓకే నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తావు, కానీ మా దగ్గర కొద్ది కూపన్స్ ఉన్నాయి, మనోళ్ళు కొనుక్కున్నారు, 9:30, 10 గంటలు, 11 గంటలు కూడా కొనుక్కున్నారు, టైం సరిపోలేదు, 12 కల్లా ఆగిపోయింది, కొద్దిగా ఉన్న కూపన్స్ వాడుకోవడం టైం ఇవ్వండి అని అడిగారు. అందువల్ల నేను ఒక్క కూపన్ కూడా మీకు ఇవ్వను. మీ దగ్గర ఉన్న కూపన్స్ మీరు ఒకరి నుంచి ఒకరు ఎలా కొనుక్కున్నారో అలాగే కొనుక్కొని మీరు వాడుకోండి. అయితే చెప్పినాను ఇది. दोस्तों डैडी जी का कहना है कि आपको ओनली 2 दिन टाइम है, आज और कल, ठीक है। आपके पास जो कूपन है उस कूपन से आप डी कॉइन, आपको जो फ्री में कंपनी ने दिया है एक कॉइन, तो उसको आपको लेना है। तो आपको एक ही सिस्टम है कि आपके पास जो कॉइन है, कूपन है, उस कूपन से आप यूज करके हमारा एक्सचेंज के अंदर भेजते हैं तो आज और कल के अंदर तो आपका एक डी कॉइन मिलेगा, नहीं तो कल से बंद हो जाएगा, परसों से बंद हो जाएगा। इसके लिए डैडी जी का और एक चीज़ बता रहे हैं। डैडी जी का कहना था कि बहुत सारे लोग ने आज सुबह फ़ोन किए और उन्होंने बताया कि हमारा कल हम लोग 11 बजे 11:30 बजे भी कूपन लिए हैं, उस कूपन को हम कैसे यूज़ करेंगे ऐसा बताया उन्होंने। तो उसको उन सभी के लिए, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा सोच के डैडी ने 2 दिन टाइम दिए कि उनको कूपन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उनको कूपन को वो लोग यूज कर सकें, क्योंकि उन्होंने लिया है तो काम कर रहे हैं तभी लिए हैं। तो इसके लिए कंपनी ने उन लोगों को टाइम दिया है और जिनके पास कूपन है तो वो सभी लोग यूज कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है कंपनी को वो लोग नहीं भेज सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो क्लोज करने का टाइमिंग था 25 तारीख रात को 12 बजे था, 12 बजे से कंपनी कूपन देना बंद कर दिया है। कूपन कंपनी अभी देने वाली नहीं है। ओवर टू डैडी। ఓకే, అయితే మీ దగ్గర ఉన్న కూపన్స్ కూడా 1,77,236 కూపన్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీ ఇప్పుడు ఇవ్వదు, కానీ మీ దగ్గర ఉన్న
కూపన్సే 1,77,236 దాంట్లో ఇంచుమించుగా 60,000 కూపన్స్ ఈరోజు సుమారుగా వాడేశారు. ఇవాళ రేపు మరొక 20,000-30,000 పైన అయిపోవచ్చు. అంటే 60,000 దాకా అవ్వచ్చు. మొత్తం వాడేసుకున్నా నాకు అభ్యంతరం ఏం లేదు. కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఈరోజు కొనుక్కున్నోళ్ళు, వాడుకున్నోళ్ళందరికీ ఒక 60,000 మందికి 60,000 డీ కాయిన్స్ సంపాదించుకున్న వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ మీ అందరికీ. ఓవర్ టు హిందీ. दोस्तों डैडी जी का कहना है कंपनी से लिया हुआ कूपन मतलब कंपनी से जिन्होंने लिया है टोटल कॉइन कूपन अभी मार्केट में है कौन सा विदाउट यूज वाला कितना 1,77,236 कूपन पड़ा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसमें से आज 20,000 कूपन यूज हुआ है और बाकी डैडी जी का सोच है कि कल भी 20,000 कूपन यूज हो सकता है, ठीक है। तो डैडी जी बोल रहे हैं पूरा हो जाएगा तो भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों इतना कूपन यूज करना क्योंकि इतना कूपन आपके पास पड़ा है तो आप लोग उसको इस्तेमाल कीजिए और जिसके पास भी है उससे बात करके आप लोग ले सकते हैं और इस सारा कूपन को आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओवर टू डैडी। ఓకే. వెరీ గుడ్ డాడ్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. అయితే రేపు 27 మళ్ళీ 28 నుంచి 28 కాదు ఈ నెల ఈ 3 రోజులు అయిపోద్ది. రేపు ఏప్రిల్ నెల మొత్తంలో 25వ తారీఖు వరకు అంటే ఫస్ట్ నుంచి 25వ తారీఖు వరకు మాత్రమే మీరు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కాయిన్స్ అన్నిని స్వాప్ చేసుకొని పంపించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇంక మీకు ఆ స్వాప్ చేసుకునే వచ్చే మైనింగ్ కాయిన్స్ కూడా ఉండవు. ఓన్లీ స్వాప్డ్ కాయిన్స్ మాత్రం ఒక 5 రోజులు ఇస్తాను. ఇంకా ఆ తర్వాత అంటే అక్కడి వరకు నేను ఇస్తాను అయిపోతాయి కూడా అన్న. అంటే రేపు నెక్స్ట్ మంత్ 25వ తారీఖు 1వ తారీఖు నుంచి 25 లోపుని ఎవరైతే పంపించుకున్నారో వాళ్ళకి మీరు ఒక కాయిన్ స్వాప్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మరికొన్ని కాయిన్స్ ఇంతకుముందు 10 ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు 5 కాయిన్స్ ఉన్నట్లున్నాయి. 5 6 ఉన్నాయి. ఆ కాయిన్స్ కూడా మీకు రావు. ఆ ఒక్క నెలే ఉంటది కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోండి. ఎందుకంటే దీని తర్వాతే నేను డీ కాయిన్ లాంచ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు హిందీ. दोस्तों डैडी जी का कहना है कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल महीना फर्स्ट वीक में फर्स्ट 1 तारीख से लेके 25 तारीख के अंदर आपको एक मौका और मिल रहा है जो कि आपके पास डी कॉइन तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको स्वैप करने का जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उस स्वैप करने के ऑप्शन में आपको एक माइनिंग कॉइन बोल के एक आता है और एक परचेज कॉइन बोल के आता है, ठीक है। माइनिंग कॉइन जो है 25 तारीख के बाद वो माइनिंग कॉइन भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि डैडी जी का कहना है 25 दिन का टाइम आपको और दिया जाएगा 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। जो लोग उस तारीख के अंदर करते हैं उनको माइनिंग कॉइन मिलेगा और उसके बाद जो भी 25 अप्रैल महीना 25 तारीख के बाद जो भी करेंगे उनको माइनिंग कॉइन नहीं मिलेगा, ओनली स्वैप कॉइन ही मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद डी कॉइन हमारा लॉन्च होने वाला है। ओवर टू डैडी। ఓకే. అయితే ఇది అయిపోయింది. 30వ తారీఖున మీకు వెహికల్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను అంటే పంపిస్తున్నాను. ఆ రోజు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొంటున్నారు. ఈ రోజు కూడా మంచిగానే వెళ్ళాయి. సో వాళ్ళందరికీ నుంచి 30 తారీఖు నుంచి మీకు వెహికల్స్ పంపిస్తున్నాను. మీరు వాటిలో వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీగా తోలు చూసుకోండి. 200 అంటే సాలిడ్ 200 కిలోమీటర్లు రావాల్సిందే. ఎందుకంటే అది 200 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. 300 అంటే ఖచ్చితంగా 300 వస్తుంది. ఎందుకంటే అది 300 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో నాన్న ఒకసారి చెప్పి అమ్మ ఇది ఇస్తున్నాను. ఆ రోజు నుంచి డెలివరీ అవుతాయి. దీని తర్వాత మాట్లాడతాను. చెప్పి అమ్మా. ओके दोस्तों डैडी जी का कहना है अभी हम बाइक के लिए ईवी बाइक के लिए बात कर रहे हैं। जैसे ईवी में डैडी जी का कहना है 30 तारीख से हम ईवी देने वाले हैं सभी को। बहुत सारे लोग अभी बुकिंग करना चालू कर दिए हैं और कुछ लोग आके देख के भी गए हैं। और हमारा जो ईवी है 200 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर से ऊपर ही जाएगा, उससे कम नहीं। ऐसा ही 300 किलोमीटर बोलेंगे तो 300 किलोमीटर से ऊपर ही जाएगा, उससे कम नहीं। तो वही 30 तारीख से सभी को डिलीवरी चला जाएगा, तो वो लोग को अपना अपना ट्रायल लेके भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। ओवर टू डैडी। ఓకే. కలీం లైన్లోకి రామ్మా. కలీం లైన్లోకి రా. ఉన్నాడా?
టైం తీసుకోకూడదు, వెంటనే రెడీగా ఉండాలి. ఉన్నాడా లేదా ఒకసారి చూడండి. సార్ అరుణ్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి తనకి అడ్మిన్ లో. సార్ ఉన్నారు లైన్ లో ఉన్నారు, కానీ హ్యాండ్ రైట్ చేశారు. తనకి కోవెస్ట్ ఇవ్వండి. ఇవ్వండి అర్జెంట్గా ఇవ్వండి. కలీం అర్జెంట్గా ఇవ్వండి. ఈయన నిన్న ఉదయం విశాఖపట్నం వచ్చారు. ఈయనతో పాటు మరొక ఇద్దరు వచ్చారు. వాళ్ళిద్దరూ వెహికల్స్ కొనుక్కున్నారు. వాళ్ళిద్దరు వచ్చారు, అంటే అడ్వాన్స్ కట్టారు వాళ్ళు. అయితే బండి తోలుతాను అని చెప్పేసి అన్నారు. దాని తాలూకా ట్రయల్ కోసం అని చెప్పేసి నేను 200 కిలోమీటర్లు ఒక వెహికల్, 300 కిలోమీటర్లు ఒక వెహికల్, 2 ఇచ్చాను. నేను ఇచ్చాను. ఇప్పటివరకు ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి 2 వెహికల్స్ కూడా. వచ్చా కలీం? కలీం రాలేదు డాడీ. కలీం హ్యాండ్ రైట్ చేయలేదు. కలీం లేడు. ఓకే, వాళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, ఉన్నారు కొన్ని కదా, బుక్ కలీం చేసుకుంటున్నారు. అన్నారు కదా, మరి ఉంటే ఏడి? మైక్ ఇవ్వండి, మైక్ లేడు. ఇచ్చినాం కదా. మాట్లాడమని. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎన్నిసార్లు పిలిపించుకోండి రాజం. ఎలా ఉంది బండి పట్టుకెళ్ళావు? ఎలా ఉంది ఏంటి? మీ ముగ్గురు తోలారు. డాడీ. అయితే నాకు కోఆప్షన్ లేకుండా ఇప్పుడే ఇచ్చారు. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ కీబో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు. నేను దాదాపుగా నిన్న 1 గంటకు తీసుకోవడం జరిగింది. 24 అవర్స్ దాటేసింది ఆల్రెడీ. 2 బండ్లు నా దగ్గరనే ఉంది. ఒకటి 200 కిలోమీటర్లు, ఒకటి 300 కిలోమీటర్లు. దాదాపుగా 24 అవర్స్ దాటేసింది. అయినా ఒక్క ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ తగ్గలేదు. 24 అవర్స్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఒక ఛార్జింగ్ పాయింట్ కాలేదు. ఇంకోటి, ఒక వెహికల్ పైన ఇద్దరం కూర్చొని తిరుగుతున్నాం. చాలా ఫాస్ట్గా మూమెంట్ అవుతుంది, ఎటువంటి అది లేదు, చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ఇంకా ఒక్క పాయింట్స్ 24 అవర్స్లో తగ్గలేదు. బాగుంది బండి, మాత్రం సూపర్ బండి ఉంది. లుక్ కానీ స్పీడ్ కానీ బాగుంది. దీనిలో 6 రకాల కలర్స్ ఉన్నాయి. దానిలో మనకు వైట్, ఒకటి బ్లాక్ 2 తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే డాడీ. థ్యాంక్ యూ డాడీ. నువ్వు మాట్లాడడానికి కొంచెం కంగారు అవుతున్నావు, దానివల్ల చెప్పలేకపోతున్నాడు. అయితే అక్కడ పాయింట్ కూడా తగ్గలేదంటే అర్థం ఏంటంటే, అక్కడ మనకి 4 పాయింట్లు వస్తాయి, 3 పాయింట్లు, 4 పాయింట్లు వస్తాయి. ఆ పాయింట్ డౌన్ అవ్వలేదు, ఇంకా నేను తోలుతూనే ఉన్నాను అని వాడు అర్థం. బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోలేదని కాదు. సో కాబట్టి సొంతంగా వాళ్ళిద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళి పట్టుకెళ్ళి తోలుతున్నారు, చాలా చక్కగా డ్రైవ్ చేసుకుంటున్నారు. నేను బండి పంపించిన తర్వాత కూడా మీరు అలాగే డ్రైవ్ చేసి దాన్ని గ్రూపుల్లో కానీ మిగతా ఇతరత్ర సాధనాల ద్వారా మీరు కూడా పంపించండి అందరికి. వాట్ టు హింద్. థ్యాంక్ యూ రా. दोस्तों, डैडी जी का कहना है, कल हमारा कलीमुद्दीन सर हमारा आए थे, ये कलीम सर आए थे डैडी जी के पास, और उन्होंने बुकिंग किया है। तो उसमें से 2 गाड़ी वो लोग लेके गए, 24 आवर्स चला है, फिर भी एक भी पॉइंट कम नहीं हुआ बोल के वो बता रहे। तो कलीम सर की आवाज़ से हम सुनेंगे। तो कलीम सर, आप हिंदी में भी थोड़ा सा बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आएगा कि आपने जो गाड़ी लिए थे कैसा चला रहे हैं और क्या है आपका व्यू। Yes. कलीम सर, कलीम सर, కలీం సార్ మాట్లాడలేడు, ఆడు కొద్ది నిమిషం రే ఆడు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు, వదిలే. हेलो. हाँ सर, गुड मॉर्निंग ऑल कीबो मेंबर्स को. मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं कल दोपहर में 1 बजे एमडी सर के पास से 2 गाड़ी ले लिया, लेके 24 आवर्स हो गए अभी तक. 24 आवर्स से चला रहे. 2 गाड़ियां में भी 1 पॉइंट चार्जिंग भी नहीं उतरा, 1 पॉइंट चार्जिंग भी नहीं उतरा. और एक गाड़ी पे 2 बैठ के, दोनों बैठ के चला रहे. स्पीड अच्छा है और पिकअप भी अच्छा है. ये 24 घंटे भी पार हो गए हम चला रहे गाड़ी, तो स्पीड भी वो सब ठीक है. यही बताना था आपको. और भी अभी तक हमारे पास ही है गाड़ी, 24 घंटे भी निकल गए. अभी ट्रायल दार है, किधर गए तो वही गाड़ी से निकल रहे. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ सर. మీరే చెప్పండి సార్, క్లియర్ గా ఉంటది. ओके, थैंक यू सर. दोस्तों,
डैडी जी का वो कलीम सर का बोलना है कि उन्होंने जो गाड़ी लेके गए थे कल दोपहर को लेके गए थे, वहाँ से लेके अभी तक वो चला रहे हैं, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और उस गाड़ी के अंदर 2-2 लोग बैठ के जा रहे हैं। और हमारा जो चार्जिंग पॉइंट है 4 पॉइंट रहता है दोस्तों, 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट भी कम नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा गाड़ी का क्वालिटी और उसका स्पीड और उसका माइलेज आप लोग को समझ में आ सकता है, क्योंकि 2-2 लोग गाड़ी में चढ़ के बैठ के भी वो लोग जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने जो ट्रायल ले रहे हैं, उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं दूसरे गाड़ी में ईवी बाइक में हमारा बाइक में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। वही चीज़ को उन्होंने बताया। ओवर टू डैडी। థ్యాంక్ యూ డాడీస్. అయితే నేను ఇప్పుడు మీకు 2 ఆఫర్లు చెప్పబోతున్నాను. అవి చెప్పే ముందు కొంచెం కొన్ని క్లారిటీస్ ఇవ్వాలి. నేను మీకు అత్యవసర సమావేశం ఎందుకనంటే ఒక మంచి ఆఫర్‌తో మీ ముందుకొచ్చాను. అది ఇప్పుడు చెప్పకపోతే మరి 30 తారీఖు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు చెప్పినా ఉపయోగం లేదు. అందుకోసమే నేను ఇప్పుడు వచ్చాను. నెక్స్ట్ నేనేదైతే గ్యాస్ స్టవ్‌కి బదులు మనమే ఒక కుకింగ్ స్టవ్ మనం సొంతంగా పెడుతున్నానో దాని వరకు కొంతవరకు చేశాను. రేపు మీరు 30 తారీఖు నుంచి మీ అందరూ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని దీన్ని యథావిధిగా కంటిన్యూషన్‌గా మీరు తీసుకువెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే ఇంతవరకు నేను ఏ ఆప్షన్, ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చినా చక్కగా నడిపించారు. మీరు అది తీసుకువెళ్ళిపోతే నేను ఆ గ్యాస్‌ది కూడా పట్టుకొచ్చి మీ చేతుల్లో పెడతాను. అది మీ దగ్గరున్న స్టవ్ అంటే మీరు వంట చేస్తున్న స్టవ్ ఏదుందో సుమారుగా 4-5 అంగుళాలు హైట్, 14 అంగుళాలు వెడల్పు, సుమారు 24 అంగుళాలు అంటే 2 అడుగు అని 14 అంగుళాలు వెడల్పు, ఒక 2 అడుగులు పొడవు ఉండేలాగా 4-5 అంగుళాలు హైట్ ఉండేలాగా ఇప్పుడు మనందరం వాడే స్టవ్‌లు ఏవని అలా ఉంటాయి. గ్యాస్ వైర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేది కాకుండా, పైప్ కాకుండా పైనున్న స్టవ్ అంతే వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను చేసింది అంతే వచ్చింది. చక్కగా మీరు వంట చేసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు ఒక సంవత్సరం మొత్తం మీద ఆన్ అండ్ యావరేజ్‌ని కొంతమంది ఎక్కువ వాడతారు, కొంతమంది తక్కువ వాడతారు. వీళ్ళు 6 గ్యాస్ సిలిండర్ తక్కువ లేకుండా ఉంటది. అంటే 2 నెలలకి ఒక గ్యాస్ సిలిండర్. అంటే ఈ రోజున్న రేట్ ప్రకారం 12,000 సారీ ₹6,000 గ్యాస్ సిలిండర్ ₹1000 అయితే ₹6,000తో మీ వంట తాలూకా అంతా జరుగుతుంది. అంటే దసరా మామూళ్ళకి ఇచ్చింది కాకుండా, ఎక్స్‌ట్రా డబ్బులు ఇచ్చి మీరు కొనుక్కున్నది కాకుండా, ఇతరత్రయి కాకుండాను. కానీ నేను తయారు చేసిన ఈ స్టవ్ నేను తీసుకొస్తే అంటే ఇప్పుడు నేను రెడీ చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆకారం వచ్చింది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. ఒక నెల మొత్తం ₹100 ఖర్చవుతది. ₹100 ఓన్లీ. 1 ఇయర్ మొత్తం ఒక సిలిండర్ ఖర్చే అవుతది. హ్యాపీగా మీరు చేసుకోవచ్చు. లవ్ యూ డాడీస్, లవ్ యూ. మైక్ ఉన్నోళ్ళకి నోరు డాడీ లవ్ యూ కొంచెం డాడీ. చెప్పలేకపోయాను. మిగిలిన నా కుటుంబం అంతా స్పందించి లవ్ యూ డాడీ, లవ్ యూ డాడీస్. మీరు డాడీ లవ్ యూ డాడీ. అద్భుతం. లేదు ఈ క్రెడిట్ మొత్తం మిగిలిన కుటుంబానికి ఇచ్చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ డాడీస్, థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ డాడీస్. మీరు చక్కగా చేసుకోవచ్చు, మంచి సేల్ చేయొచ్చు. దాని మీద మళ్ళీ మన కాయిన్ తీసుకుంటాను, కమిషన్ చెల్లిపోతాయి, అన్ని కూడా అద్భుతంగా వెళ్తాయి. ఈ 2 వెర్షన్స్ తయారు చేస్తున్నాను, అది నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెప్తాను. సో గ్యాస్ లేదని ఇబ్బంది పడకండి. గ్యాస్ స్టవ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇదే వాడాలి. గ్యాస్ స్టవ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇదే వాడాలి. కమర్షియల్ గ్యాస్ వాళ్ళు కూడా మనదే వాడాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలాగా ఏంటి అనేది మరో మీటింగ్ లో నేను చెప్తాను. వాట్ హిందీ డాడీ. థ్యాంక్ యూ డాడీస్. మరొకసారి మీ అందరూ అభిమానం చూసారా, నా వెనక ఎంత సైన్యం ఉందో. లవ్ యూ నాన్న, లవ్ యూ చెప్పి వాట్ హిందీ. दोस्तों डैडी जी का कहना है, हम जो ये मीटिंग बुलाए थे, इम्पॉर्टेंट मीटिंग बोल के बुलाए थे। इम्पॉर्टेंट मीटिंग क्या है उसके बारे में बात करने से पहले डैडी जी का कहना है कि हम लोग अभी गैस स्टोव जो आप जो अभी यूज कर रहे हैं गैस, ठीक है, वो गैस का कितना महीने का ऑनलाइन एवरेज देखेंगे। एक गैस एक सिलेंडर एक फैमिली के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो 12 महीने में कितना सिलेंडर होगा, 12 सिलेंडर हो सकता है।
या 6 सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 6 सिलेंडर भी होगा, तो एक सिलेंडर का आप 600 रुपया 1000 रुपया देखेंगे तो 12 महीने में कितना होता है तो 6000 रुपया समथिंग होता है, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन डैडी जी का कहना है कि आज जो मैं आप सभी लोग को जो डैडी जी बोल रहे हैं कि मैं 30 तारीख से जो गाड़ी दूंगा तो आप लोग को उसकी, मेरे को पता है कि हमने जितने भी प्रोजेक्ट लाए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से इसको चलाए हैं, तो ऐसे ही हमारा जो 30 तारीख से जो हमारा गाड़ी का प्रोग्राम है देना चालू कर रही है कंपनी, तो उसको भी आप अच्छे तरह से करेंगे बोल के डैडी जी का विश्वास है। तो उसके हिसाब से डैडी जी बोल रहे हैं जो हमारा कुकिंग स्टोव जो डैडी जी लाने वाले थे, आप सभी को पता है दोस्तों, उसके ऊपर डैडी जी ने कुछ काम किए हैं, कुछ डिजाइनिंग बनाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि जो हमारा कुकिंग स्टोव जो रहेगा कंपनी का, गैस स्टोव से हमारा कुकिंग स्टोव जो रहेगा उसमें डिफरेंस क्या है बता रहे हैं डैडी जी। उसमें डिफरेंस यही है दोस्तों कि आपको हमारा गैस स्टोव कुकिंग स्टोव जो है महीने का कितना लगेगा, 100 रुपीज़ लगेगा दोस्तों, महीने में 100 रुपीज़ लगेगा, मतलब 12 महीने में 1200 रुपये ही लगने वाला है, आपका खर्चा आने वाला है दोस्तों। तो इसमें कमर्शियल वाला भी लेंगे हमारा, ठीक है, बड़े बड़े होटल्स भी लेंगे, और ये सारे लोग कैसे लेंगे क्या करेंगे उसके ऊपर फिर से दूसरे मीटिंग में डैडी जी बताने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा तो आप लोग अपना अपना लव यू सिंबल से आप लोग बता सकते हैं डैडी जी को कि कुकिंग स्टोव जो हमारा कंपनी लेके आने वाले दिनों के अंदर, तो कैसे आप लोग को लगा उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 100 रुपया मतलब बहुत कम रेट है दोस्तों, 100 रुपया में आप इलेक्ट्रिकल में भी चालू करते तो 100 रुपया नहीं आता है, उससे ज़्यादा ही आता है दोस्तों। आप टीवी यूज़ करोगे तो भी ज़्यादा लाइट बिल आता है, तो 100 रुपया में आपका खाना बन रहा है महीने का, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ओवर टू डैडी। థ్యాంక్ యూ డాడీ. అయితే థ్యాంక్ యూ డాడీ, థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇక్కడ మరికొన్ని విషయాలు దీనికి సంబంధించి చెప్పేసిన తర్వాత మనం ఆఫర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ 2 రకాలు తయారు చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్టవ్స్. అది గ్యాస్ అవసరం లేదు కాబట్టి 2 రకాలు. ఒకటి, మీ ఇంట్లో కరెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది, నేను చెప్పిన విధానంలో సూపర్ పనిచేస్తుంది. 2, అసలు కరెంట్ లేకపోయినా పనిచేస్తుంది, శుభ్రంగా మీకు హ్యాపీగా వంట అయిపోతుంది. అదొకటి, కరెంట్ ఉన్నా పనిచేస్తుంది, అలాగే వాడుకోవచ్చు. 2వ వెర్షన్ కరెంటుతో పనే లేదు, హ్యాపీగా పనిచేస్తుంది. అడవిలో ఉన్నారు, పొలంలో ఉన్నారు, సూపర్ డాడీ, థ్యాంక్ యూ. సూపర్ డాడీ, థ్యాంక్ యూ డాడీ. పొలంలో ఉన్నారు, డాడీ లవ్ డాడీస్, పొలంలో ఉన్నారు, ఎక్కడో ఉన్నారు, మీరు టూర్కి వెళ్ళారు, అక్కడ మీకు స్టవ్లు కరెంట్లు ఏం ఉండవు. అలాంటప్పుడు కూడా మీరు హ్యాపీగా వంట చేసుకోవచ్చు, అన్ని వండుకోవచ్చు. ఇంకా అది ఇదేం లేదు, అన్ని వంట చేసుకోవచ్చు. గ్యాస్ ని మర్చిపోవాల్సిందే, అంత చక్కటిది మీకు ఇస్తున్నాను నేను. గ్యాస్ ని మర్చిపోవాల్సిందే. ఇక 2వది, 2 చెప్పాను కదా. ఒకటి, పవర్ ఉంటే సరిపోతుంది, 2వది పవర్ లేకపోయినా సరిపోతుంది. ఈ 2 అయిపోయిన తర్వాత 3rd వెర్షన్ చెప్తున్నాను. కమర్షియల్ గా కొన్ని ఉంటాయి. కమర్షియల్ ఏంటి, టిఫిన్ సెంటర్స్, బిర్యానీ సెంటర్స్, పానీపూరి, పావు బజీలు ఇలాంటి సెంటర్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి. పైన మళ్ళా పానీపూరి రకరకాలు చాలా ఉన్నాయి. స్టవ్ తో సంబంధం లేకుండా ఎన్నో ఉన్నాయి, స్టవ్ తో లింక్ అయిపోయిన ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ కమర్షియల్ గ్యాస్ అంటారు దాన్ని. వాళ్ళందరికీ కూడా హ్యాపీగా మన పనికి వస్తుంది. మొత్తం ఉదయం సాయంత్రం, ఉదయాన్నే తెల్లవారు వచ్చి వంట చేసుకుంటూ దాన్ని అక్కడ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి స్టవ్లు కూడా తయారు చేస్తున్నాను. దీంట్లో ఇంకొక విషయం, వాళ్ళకి ఒకవేళ పొరపాటున వాళ్ళ దగ్గర మన ఈవీ వెహికల్ ఉన్నది అనుకోండి, మీరు ఎవరి దగ్గర ఉన్నది, ఇప్పుడు మైకులు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర వెహికల్ ఉన్నది చెప్పండి, పాత వెహికల్ అంటే ముందు నేను ఇచ్చిన నా దగ్గర ఉన్నది డాడీ, తోగు భీమ్సన్ మాట్లాడుతున్నాను. తోగు భీమ్సన్ దగ్గర వెహికల్ ఉన్నది. నేను ఒక కనెక్షన్ అడాప్టర్ ఇస్తాను. నేను కనెక్షన్ అడాప్టర్ నా దగ్గర నువ్వు తీసుకోవాలా. అది తీసుకొని నీ బండి పట్టుకెళ్తే అక్కడ ఎవరైనా సరే బయటని కమర్షియల్ గా ఓ మంచి బండి మీద వంట చేసుకుంటున్నాడు అనుకోండి, ఈ వెహికల్ పట్టుకెళ్ళి ఆ పక్కన పెట్టేసుకుంటే వంట అంతా అయిపోద్ది. మన వెహికల్ ఆడు మన దగ్గర బండి కొనుక్కున్నాడు అనుకోండి, ఆడు శుభ్రంగా బండి వేసుకుని వెళ్ళి వంట అంతా చేసుకొని, లేదా పానీపూరి అంతా అమ్మేసుకొని, పావుబజీలు వగేరాలు అమ్మేసుకొని, ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని వంటలు ఉన్నాయి, న్యూడిల్స్ ఏమున్నాయి సరే అవన్నీ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ వైర్ కనెక్షన్ తీసి మళ్ళీ బండి మీద ఇంటికి వచ్చేయచ్చు హ్యాపీగా. బాగుందా లేదా? ఏం డాడీ? చాలా బాగుంది డాడీ, చాలా
అద్భుతం డాడీ, you. ఎక్సలెంట్. హిందీ సూపర్ డాడీ. థ్యాంక్ యూ. వాట్ హిందీ థ్యాంక్ యూ డాడీ. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ డాడీ. ఇవన్నింటికి మన కాయిన్ తీసుకుంటాం మన 25 మైనింగ్ ఉంటది, అన్ని ఉంటాయి, మళ్ళీ ఎక్కడ తగ్గవు మనం. థ్యాంక్ యూ. వాట్ హిందీ. दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हम लोग जो अभी बात करेंगे ऑफ़र, जो हमारा 2 ऑफ़र है तो कंपनी बताने वाली है, उससे पहले डैडी जी का कहना है जो हमारा स्टोव, हमारा कुकिंग स्टोव जो आएगा वो 3 टाइप में आएगा। पहला क्या आएगा, आपके घर पे इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिक है मतलब लाइट है, करंट है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा विदाउट करंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, विदाउट करंट, ठीक है, इसके भी ध्यान देना दोस्तों, विदाउट करंट भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा कमर्शियल बाइक, कमर्शियल मतलब क्या होता है, होटल वगैरह हो गया, नहीं तो कुछ लोग रोड पे बेचते हैं पानीपुरी वगैरह, नहीं तो इडली वगैरह बेचते हैं, जो भी है, ठीक है, ऐसा लोग को लिए भी काम आएगा। जैसे कि डैडी जी ने बताया, पूछा कि हमारा पुराना गाड़ी कौन लिए थे, तो उसमें से भीमसेन सर ने पुराना गाड़ी डैडी जी का लिए है, तो उन्होंने बोले कि मैं लिया था, तो डैडी जी बोले उसके अंदर डैडी जी एक एडेप्टर देंगे उनको, वो एडेप्टर लगाने के बाद वो कहाँ पे भी, अभी सोचिए पिकनिक में गए आप, तो वहाँ पे भी खाना बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो कोई होटल छोटा सा आपने खोले हैं, सुबह जाके खोलते हैं आप, नहीं तो पानी पूरी खोलते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप उसका एडेप्टर लगा के आप उसको आपका काम पूरा ख़त्म कर सकते हैं वहाँ पे, और पूरा आपको यूज कर सकते हैं उसको। तो आप लोग को दोस्तों इतना बहुत बेहतरीन 3 स्टोव मिल रहा है, तो आप लोग को कैसा लगा उसके ऊपर आप लोग ये आपका बता सकते हैं लव यू सिंबल भेज के क्योंकि विदाउट करंट दोस्तों, विदाउट करंट मतलब बहुत ज़बरदस्त आने वाला है दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर ये सारा चीज़ डैडी जी आप लोग के सामने रख रहे हैं। ओवर टू डैडी। థ్యాంక్ యూ డాడీ. థ్యాంక్ యూ. అందరూ మీ అంగీకారం తెలియజేస్తున్న మీ అందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం అడుగుతాను, మాట్లాడండి ఎవరో ఒకరు వచ్చి. ఎవరు, నర్సింగ్ నువ్వే మాట్లాడవచ్చు, పర్లేదు. ఇప్పుడు ఓకే డాడీ. పైన ఒక తోపుడు బండి మీద ఇడ్లీయో వగేరా ఏదో పులకాలో ఏవో అమ్ముతున్నాడు, వాడికి కమర్షియల్ గ్యాస్ ఉండాలి కదా? ఎస్ డాడీ. ఉండాలా? ఎస్ డాడీ, ఎస్ డాడీ. మరి అక్కడ వెలుతురు కోసం లైట్ ఉండాలా? ఎస్ డాడీ. ఈ 2 దీంతో వస్తాయి. ఓకే, ఆ సూపర్. 2 కూడా దీంతో వచ్చేస్తాయి. లైట్ వెలుగుతుంది, వంట అయిపోద్ది. ఓకే డాడీ. అలాగే మనం ఇంట్లో వంట చేస్తున్నాం అనుకోండి, స్టవ్ వేరే, కరెంట్ పోయినా స్టవ్ పని చేస్తుంది, మరి కరెంటు రాదు. కానీ మంది ఏమవుద్దంటే వంట అవుతూనే ఉంటది, కరెంట్ పోతే లైట్ వెళుతుంది, కరెంట్ పోతే ఫ్యాన్ కూడా తిరుగుతుంది, వంట కూడా అవుతుంది. బాగుందా లేదా? సూపర్ డాడీ, సూపర్ డాడీ. మీ దగ్గర ఇండక్షన్ సూపర్ డాడీ, బాగుంది డాడీ, అద్భుతం డాడీ, అద్భుతం. థ్యాంక్ యూ. ఇండక్షన్ స్టవ్. థ్యాంక్ యూ డాడీ. ఇండక్షన్ స్టవ్. థ్యాంక్ యూ డాడీస్ అందరికి. ఇండక్షన్ స్టవ్ కొంటున్నారు, దాని మీద ఫ్యాన్ తిరుగుతుందా, లైట్ తిరుగుతుందా, కరెంట్ పోతే పని చేస్తుందా? కరెంట్ పోయినా పని చేస్తుంది, లైట్ ఫ్యాన్ కూడా తిరుగుతుంది. వాట్ హిందీ दोस्तों डैडी जी का कहना है कमर्शियल बाइक, कमर्शियल में जैसे कमर्शियल मतलब एक सोचिए कि पानी पूरी का दुकान कब चालू होता है दोस्तों, शाम को 4 बजे नहीं तो 5 बजे से चालू होता है, ठीक है। 5 बजे के बाद 6 बजते ही बहुत सारे जगह पे शाम हो जाता है। जैसे शाम हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, आप खाना तो बना सकते हैं दूसरा कोई भी गैस सिलेंडर से, लेकिन वहाँ पे लाइट मिलेगा क्या? उसको नहीं मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे एक बल्ब चाहिए क्योंकि उसको उजाला चाहिए, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। लेकिन हमारा जो ये कुकिंग स्टोव लेके जाता है कोई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि लाइट भी जलेगा उसका, और उसका क्या होगा दोस्तों, उसका खाना जो बना रहा है वो खाना भी बनेगा। और उसके साथ साथ डैडी जी का कहना है कि आप घर के अंदर आप इंडक्शन स्टोव लेके जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, खाना बनेगा जब तक लाइट रहेगा, लेकिन लाइट चला जाने के बाद आपका क्या घर के अंदर आपका क्या बल्ब चलेगा? नहीं। आपका फैन चलेगा? नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पे जो ये आप कुकिंग स्टोव लेके जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका लाइट भी जलेगा, आपका खाना भी बनेगा, आपका फैन भी घूमेगा दोस्तों। तो आपको ये कैसा लगा, आप लोग अपने आप लव यू सिंबल देके बता सकते हैं। ओवर टू डैडी। ఓకే డాడీ. ఇప్పుడు మన థ్యాంక్ యూ డాడీస్. మనం మన తాలూకు క్యూసీసీ కాయిన్ ని వేరే ఎక్స్చేంజ్ లో కూడా 3 లక్షలు 3 lakhs రూపీస్ కి మనం లిస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది ప్లస్ మన కిబో నుంచి వస్తున్న ఈ ఏదైతే స్టవ్
కమ్ ఫ్యాన్స్ తిరుగుతాయి, లైట్లు వెళ్తాయి, కమర్షియల్, నాన్ కమర్షియల్ అన్ని పనికి వస్తున్నాయి. వీటన్నింటిలో కూడా మన కాయిన్స్, డి కాయిన్, క్యూసిసి కాయిన్స్ యూటిలిటీ కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఈ కొత్త ఇన్వెన్షన్ ప్లస్ ఎక్స్చేంజ్ లోది మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే ఒకసారి నాకు మీ అంగీకారం తెలియచేయండి. పోయింది లైవ్ డెడీస్. दोस्तों डैडी जी का कहना है कि हम दूसरे एक्सचेंज में भी हमारा कॉइन को 3 लाख में लिस्टेड कर रहे हैं और हमारा स्टोव को भी लेके आ रहे हैं, जो कुकिंग स्टोव को। तो आपको कैसा लगा और उसके बारे में आप लोग बता सकते हो, क्योंकि ये दोनों जगह पे हमारा डी कॉइन भी यूज होगा, क्यूसीसी कॉइन भी यूज होगा। ठीक है दोस्तों, क्यूसीसी कॉइन, डी कॉइन, हमारा आईडीडी सब चीज़ हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो आपको जो कमीशन भी आपको 25 लेवल पे सोप भी मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको कैसे लग रहा है, तो आप लोग आपको मतामत आप लोग लवी सिंबल के साथ दे सकते हैं। ओवर टू डैडी। ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాడీస్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఆఫర్ అనుకున్నానో, నేను ప్రత్యేకించి అత్యవసర మీటింగ్ అని చెప్పాను, దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. మన దగ్గర ఇంకా మనం పావు గంటే ఉంది, అంటే 7-5 నిమిషాలు స్టార్ట్ చేశాను. ఈ పావు గంటలో మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. మీరు ఒక విషయం గమనించాలి, మనది గంట పావు అవుతుందంటే కారణం హిందీ తెలుగు కలిపి, ఓన్లీ తెలుగులో కాదు, హిందీ తెలుగు కలిపి అవుతుంది, అందుకు గంటకు దాటుతుంది అంతే. ఇది గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఆఫర్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఆఫర్ చెప్పే ముందు మీకు ఒక డౌట్ అందరి దగ్గర ఉన్నది, క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది. దొంగ శివ, నువ్వు అడిగావు కదా, ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తాను. ఇక్కడ చెప్పమన్నావు కదా, నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు పర్సనల్ అంటే ఆన్లైన్ షోరూమ్ తీసుకున్న వాళ్ళు అసలు ఉన్నారా ఇందులో? ఆన్లైన్ షోరూమ్ ఉండరు, నాకు కావాలని ఉన్నారా డాడీస్? నాకు కూడా షోరూమ్లు కావాలన్న వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నారు ఇంకానా? చాలా మంది ఉన్నారు డాడీ. వాళ్ళ కోసం నేను తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. 5 మనకు కావాలి. ఈ 5 3 సర్టిఫికెట్ ఉన్న ఉంటే 3 చాలు. మాల్దీవ్స్ కానీ క్యూలైఫ్ 4 చాలు. ఈ 2 చోట్ల లేని వాళ్ళు 5 ఉండాలి. అయితే 5 ఎందుకు పెట్టానంటే, 5 బళ్ళు అమ్మలేనప్పుడు షోరూమ్ తీసుకుని ఏం చేస్తారు, అందుకోసం మినిమం అది చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం, నేను ఇందులో మీరు ఎవరైనా వచ్చి నాతో మాట్లాడండి. కరిమల్ల వెంకటేష్, ఒకసారి రామ్మా. ఇప్పుడు నేను నీ దగ్గరి నీ తాలూకా షోరూమ్ లో నేను బండి కొనుక్కున్నాను. ఓకే, ఇది నీ కౌంట్ అయిందా లేదా? ఇది నీ 5లోకో 4లోకో 3లోకో కౌంట్ అవుతుందా అవదా? నేను కొనుక్కున్న వెహికల్ కౌంట్ అవుతుంది. మరి నేను మళ్ళీ షోరూమ్ నేను రిఫరల్ తీసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ 3 చేయాలి కదా, నాది కౌంట్ అవుతుంది? నాది కౌంట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నాది మీకు కౌంట్ అయిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? నాది కౌంట్ అయిపోయిందా లేదా? డైరెక్ట్ అనేది ఒకటి అవుతుంది, తర్వాత కౌంట్ కాదు. డైరెక్ట్ అనేది నీకు కౌంట్ అయిపోయింది. నేను డైరెక్ట్ కొనుక్కున్నది నీకు కౌంట్ అయిపోయిందా అవలేదా? అయింది. మరి అయిపోయినప్పుడు నాకు కౌంట్ అవుతుంది. ఇది నేను ఇప్పుడు నా 3 లేదా 4 లేదా 5 చెయ్యాలి. అవునవును, ఇది నేను కొనుక్కున్నది కౌంట్ అవదా అని అడుగుతున్నట్టు కొంతమంది. అలా కౌంట్ అయితే 4, 5, 6 ఇవ్వాలి టార్గెట్. ఎందుకంటే నేను కొనుక్కున్నది ఇప్పుడు వెంకటేష్ అయిపోయింది. ఎవరికో ఉంది కదా. అవునండి డాడీ అవుతే వాళ్ళు మళ్ళా వాళ్ళ పేరు మనం మళ్ళా తీసుకోవాలా ఏంట? ఎవరి పేరు మీద? ఇప్పుడు మీ దగ్గర నేను కరీముల్లా సార్ దగ్గర తీసుకున్నాను సార్ డాడీ. తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను 5 అనుకుంటాను. 5 అయితే నేను నాది వదిలిసి 5 తీసుకోవాలా? మళ్ళీ నాకు చెప్పింది అదే, నీది వదిలేయడం ఏంటి? నువ్వు ఆల్రెడీ కరీముల్లా కౌంట్ అయిపోయింది కదా నీది. ఓకే, అయితే మళ్ళీ నేను 2 సార్లు కౌంట్ చేస్తాడు ఒకటిని.
నిజమే. ఓకే డాడీ. అయితే నేనిప్పుడు నాది మళ్ళా నేను నా పేరు మీద మళ్ళా తీసుకోవాలా? లేకపోతే ఇంకొకరి పేరు మీద నీ తీసుకున్న పేరు మీద అవుతదా? అవసరం లేదు, బయట ఎవరికైనా ఇవ్వడమే. నీ ఎవరికైనా పేరు మీద ఇవ్వరా? తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. అప్పుడు వాళ్ళు 6 ఆల్రెడీ చేయాలి. పర్చేజ్ చేసినట్టే. అప్పుడు 6 చేయాలి. మళ్ళీ 6 అంటే మళ్ళీ మొదటికి వచ్చావు. కరీముల్లా 5 చేశాడు. 5 తీసుకుని 5 మనలో 5 చేశారు. మరి 5 ఆ! కౌంట్ అయిపోయి కదా, మళ్ళీ 5 మళ్ళీ కౌంట్ అవ్వాలంటే 2 సార్లు కౌంట్ చేయాలి ఒక్కోటిని. అర్థం హుహు. కదా? అంటే కొంచెం మనం డౌట్. మనం డాడీ 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 ఒక డాడీ నిమిషం. మనం ఇక్కడ మనం సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ పర్చేజ్ పర్చేస్ కాకుండా చేస్తున్నది ఒక్క నిమిషం మనం సార్, ఒక్క సెల్ఫ్ నిమిషం. పర్చేస్ చేస్తున్నది మనకి ఐ మీన్ షోరూమ్ కోసం మనం చేయాల్సింది. తర్వాత షోరూమ్ కన్ఫర్మ్, మనం షోరూమ్ నుంచి 5 మనం సేల్ చేయాలి. అది మనం మనం ఒకటి కొంటే మనకి షోరూమ్ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. షోరూమ్ Yes. ఎలిజిబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత మనం 5 అమ్మితే మనకి షోరూమ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. ఓకే. అంతే. అలాగని 6 లెక్కెట్టకూడదు. ఎందుకంటే ఆరు నువ్వు కాదు. కొనుక్కున్నది ఇంకోటి కౌంట్ అయిపోయింది. ओके डैड, ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर। ओके दोस्तों, ఓకే, डैडी हाँ दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि अभी कुछ डाउट था कुछ लोगों का, तो उसके ऊपर ऑनलाइन शोरूम के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि डैडी जी ने पहले से बताया था कि हमारा जैसे कि आप जिसको सर्टिफिकेट मिला है, विशाखापट्टनम में जो लोग आए थे उनको सर्टिफिकेट मिला था, उनको कंपनी ने बोला है 3 बाइक वो लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेल करने के बाद उनको रेफरल लिंक मिलेगा और उनका ऑनलाइन शोरूम चालू हो जाएगा। वैसे ही हमारा मालदीप एमपीपी में जो अचीवमेंट किए थे उनको 4 करना पड़ेगा, और बाहर जो भी है जो लोग नया आ रहे हैं उनके लिए 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या डाउट है कि अभी सोचे कि मैंने किसी एक बंदे को रेफरल दिया है। ठीक है, अभी सोचते हैं कि एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा कि मैं गुजरात का कोई पर्सन को मैं दिया हूँ रेफरल लिंक, और उन्होंने मेरे रेफरल लिंक में आए हैं, तो उनको मेरा लेवल पे वो काउंट हो गए हैं। ठीक है, तो बाद में उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अभी सोचिए वो फ्रेश आदमी है उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है, उनको हमारा ये भी नहीं मिला सॉरी, हमारा मालदीप एमपीपी भी वो अचीवमेंट नहीं किए हैं, तो फ्रेश आदमी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनका ऑनलाइन शॉप में वो एलिजिबल हो जाएंगे कब, जब वो एक बाइक तो ले चुके हों, तो अभी उनको 5 बाइक सेल करना पड़ेगा ऑनलाइन में, तब उनको उनका रेफरल लिंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ को डैडी जी ने कंफर्मेशन बताया, तो ओवर टू डैडी। ఓకే డాడీ, ఇప్పుడు ఓ ప్రత్యేకమైన ఆఫర్ని నేను ఇప్పుడు డిజైన్ చేశాను. దానికోసం ఇప్పుడు మీకు అత్యవసర సమావేశం చెప్పాను. అలాగే మన కాయిన్ లాంచింగ్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా అత్యవసర సమావేశంలో భాగం. అలాగే మన స్టవ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక క్లారిటీకి వచ్చేసింది అని చెప్పడం కోసం కూడా అత్యవసర సమావేశంలో భాగం. ఇప్పుడు దీని విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు అందరి పెట్రోల్ అనేది ఇంక రానున్న కాలంలో పెరుగుద్దా తరుగుద్దా చెప్పండి? పెట్రోల్ పెరుగుద్ది డాడీ, అనేది పెరుగుద్ది. రేటు పెరుగుద్దా తరుగుద్దా? పెరుగుద్ది. చాలా పెరుగుతాడండి. ఎవరో ఒకరు తక్కువని అందుకొని మాట్లాడాలి. అప్పుడు పెరుగుతాడండి. మనకంటూ మన కమ్యూనిటీ తాలూకు టైం మనం సేవ్ చేసిన అవుతాం. ఇప్పటికి 1 అవర్ ఇంకా అవ్వలేదు, 50 నిమిషాలు అయింది. వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టకుండా మనం చక్కగా వాళ్ళు హ్యాపీగా పంపించుతాం. అయితే పెరిగిపోతూ ఉంటది. ఈ పెరిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు మన ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఒకటే వీళ్ళందరినీ కాపాడేది. మన వెహికల్ ఏంటి, 20 నుంచి 25 రూపాయలు పడుతుంది ఒక ఛార్జింగ్ కి, 200-300 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. అంటే చాలా హ్యాపీ. అదే 300 కిలోమీటర్లు కానీ మనం పెట్రోల్లో వెళ్ళాలంటే కనీసం 600 రూపాయల వరకు, 500 నుంచి 600 ఈ రోజు కూడా కొట్టించాల్సి వస్తుంది. 110 రూపాయలు ఎంతో ఉంది కాబట్టి. స్కూటర్లు ఐడియా ఉందా? అది నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కాదా? అవును డాడీ. ఇప్పుడు స్కూటర్కి ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది? స్కూటర్కి ఎంత వస్తుంది? 40 లోపే వస్తుంది. 45. పోనీ 50 కిలోమీటర్లు అనుకోండి, 300 రావాలంటే 6 లీటర్లు అంటే 660 రూపాయలు పెట్రోల్ ఇవాళ కొట్టాల. దానికి జస్ట్ 25 రూపాయలతో ఛార్జ్ అయిపోతే ఆ 300 కిలోమీటర్లు వచ్చేస్తుంది. ఇది బెటరా, పెట్రోల్ బెటరా? ఎస్ డాడీ, కరెక్ట్ డాడీ. మీ డబ్బుల పరంగా చూస్తే ఎంతో సేవ్ అవుతుంది. సో ఈ బళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఇస్తున్నాం. రేపు నేను ఫస్ట్ 100 బళ్ళని నేను డెలివరీ చేసేసిన తర్వాత
అవన్నీ కూడా మీ ట్రయల్స్ వేయండి, అందరికీ ఇవ్వండి, మీ బిజినెస్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆఫర్ ఏంటో చెప్తాను. ఇదేంటంటే ₹1,00,000 పెట్టి బుక్ చేశారు ఒక వ్యక్తి, 1,50,000 పెట్టి బుక్ చేశారు ఇంకో వ్యక్తి. అంటే 200, ₹300. కొంతమందిలో కాస్ట్ ఎక్కువేమో అనుకుంటున్నారు. ఎంత మైలేజ్ వచ్చింది, ఏ కాస్ట్ లో ఉన్నదో నేను మళ్ళీ జూమ్కి వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీకు తెలుసు, మైక్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పండి. పలానా బండి 200 వస్తుంది, 185 అంటే 1,85,000 కంటే తక్కువకు ఉంది, లేదా 300 వస్తుంది 230 కంటే తక్కువ ఉంది అని ఉంటే చెప్పండి. మరి దాని గురించి నేను అప్పుడు ఆలోచిస్తాను. ఎందుకంటే ఇవ్వగలగాల, టెస్టింగ్ ఇవ్వగలగాలి. ఇంత మైలేజ్ వచ్చే బండ్లు ఎక్కడ లేవు డాడీ, ఇండియాలో కాదు కదా, ఎక్కడ లేవు డాడీ. మరి ఎలాంటప్పుడు మనం లేరు. పిండి కొద్దీ రొట్టెనే ఉంటది. మరి పిండి కొద్దీ రొట్టె అంటే మైలేజ్ కావాలి, మనకి ₹30 బ్యాటరీ తోటి వచ్చేయాలంటే అవదు కదా. మన బ్యాటరీ మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు, చిన్న బ్యాటరీ. నిన్న కలంగాడు చూశాడు, కలీంగాడు చూడండి, అందులో బండిలో కనిపించదు, అది ఎక్కడ ఉందా అని ఎత్తుకోవాలా, కింద ఉంటది, మొత్తం బూట్ స్పేస్ అంతా అలాగే ఉంటది. సో ఇంత మైలేజ్ వస్తుంది మంది. దీనికి ఆఫర్ ఏంటో నేను చెప్తాను. और बताने से पहले कुछ चीज़ डैडी जी ने बता रहे हैं, जैसे कि अपना अभी आप सोचेंगे कि पेट्रोल के रेट अभी बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है, आप लोग बता सकते हैं लवी सिंबल के साथ, ठीक है। दूसरा है कि पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, ये सभी को पता है दोस्तों। दूसरा चीज़ है कि आप 200 किलोमीटर जाना है पेट्रोल गाड़ी में, तो एक गाड़ी का माइलेज कितना होगा, कोई भी पेट्रोल का गाड़ी का आप देखेंगे, उसको एक्टिवा या कोई भी बाइक वगैरह देखेंगे तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। तो आज कहीं कहीं पे 110 रुपया लीटर है, कहीं पे 100 रुपया लीटर है, ठीक है। तो आप 200-300 किलोमीटर जाना है तो कितना लगेगा, आप लोग सोच सकते हैं 600 रुपया कम से कम लग सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे वही चीज़ को आपको 25 रुपया में जाएगा, तो आपका पेमेंट सेव होगा दोस्तों। एक चीज़ तो आपका पेमेंट सेव हो रहा है, दूसरा कि ऑफ़र क्या है उसके बारे में बात करने से पहले डैडी जी बता रहे हैं, कुछ लोग ने अभी डिपॉजिट किए हैं, 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया है 200 किलोमीटर गाड़ी के लिए, कुछ लोगों ने 300 किलोमीटर गाड़ी के लिए 1,50,000 रुपया डिपॉजिट किए हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा अमाउंट बोल के। तो डैडी जी बोल रहे हैं कि इससे कम कहीं पे है तो नेक्स्ट मीटिंग जब होगा तब तक यहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग माइक दिया हुआ है उनसे आप बात करके उनको बता सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा ग्रेड गाड़ी, इससे इलेक्ट्रिकल गाड़ी है जो कि इससे ज़्यादा किलोमीटर जा रहा है और कम पैसे में मिल रहा है, आप लोग मेरे को बता सकते हैं, ऐसा डैडी जी का कहना है। ओवर टू डैडी। ఓకే, ఇప్పుడు మైక్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ పెట్రోల్ బండ్ల మీద మంచి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళు నాతో ఇప్పుడు ఒకసారి మాట్లాడండి. ఈయన చెప్పింది కరెక్ట్ కదా, మిగతా మన కమ్యూనిటీ మొత్తం వింటారు. ఎవరికి బళ్ళు మీద ఐడియా ఉంది పెట్రోల్ బల్ మీద, వాళ్ళు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో మనకు పెట్రోల్ బండి మెయింటైన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే, ఇప్పుడు జూపిటర్ కానివ్వండి, హోండా సిటీ కానివ్వండి, హోండా యాక్టివ్ కానివ్వండి, 45 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రావుడాడు అవి. మినిమం మీరన్న విధానం చూస్తే కనీసం ఒక, ఇప్పుడు మన లెక్కలు చూస్తే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారం 20 నుంచి 30 రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు కాదు మనకు. ఇది ఒకటి మ్యాండేటరీ, ఇది 100% మనకు సూటబుల్ డాడీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో. అంటే నేను డివైడ్ బజాజ్లో తెలుసుకున్నాను, ఈ మనకు ఏడిఎంఎస్ వాళ్ళను కూడా షోరూమ్కి వెళ్ళాను, డిఫరెంట్ యాంగిల్లో మనం సెర్చ్ చేస్తే 100-120 కిలోమీటర్లు తప్ప 200 కిలోమీటర్ ఇచ్చే బైక్ అయితే ఇంతవరకు ఎవరు కూడా ప్రామిస్ చేస్తలేరు డాడీ. ఈ 300 కిలోమీటర్ అయితే ఇంతవరకు ఎవరు మార్కెట్లో చెప్పట్లేదు. ఇక మనది ఫస్ట్ టైం రిలీజ్ అవుతున్నాయి, డ్రైవ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. అవును డాడీ, మనం 100% ఇప్పుడు సక్సెస్ గా పోతుంది డాడీ, మన ప్లాన్ కరెక్ట్ గా సెట్ అయ్యి. థ్యాంక్ యూ నాన్న. 100% డాడీ. లేదు అంతా క్లియర్ గానే ఉంది. థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఒకసారి భీమసేన్ నాతో ఒకసారి మాట్లాడమ్మా నువ్వు. థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్. భీమసేన్ నాతో మాట్లాడు. హలో, ఇప్పుడు పెట్రోల్ బళ్ళల్లో హైయెస్ట్ కాస్ట్ ఉన్నది ఏంది, ఏది వేగంగా చెప్పాలా, అందుకే ఐడియా ఉన్నాడు మనం. డాడీ పెట్రోల్ బళ్ళల్లో ఈ రోజుల్లో హైయెస్ట్ కాస్ట్ ఎక్కువ శాతం బుల్లెట్ బళ్ళు ఉన్నాయి డాడీ.
బుల్లెట్ కానీ కేటీఎం కానీ అవే కదా. అంతే అంతే బుల్లెట్ కేటీఎం మైలేజ్ ఎంత? మైలేజ్ ఎంత? మైలేజ్ ఎంత ఉందా? 35-40కి ఎక్కువ రావు డాడీ అవి. అది కేటీఎం అయితే 3 లక్షల వరకు ఉంటది. అది మళ్ళీ అవును. 15-20 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకో. 15 కిలోమీటర్లే డాడీ కేటీఎం డ్యూక్. అదే నెక్స్ట్ 60-70 కిలోమీటర్లు 1,00,000-1,50,000 లోపు దొరుకుతాయి అనుకుందాం. 2 లక్షల లోపు దొరుకుతాయి. అంటే అంతే. అదేది మన ఎలక్ట్రికల్ లోకి వచ్చేసరికి పెట్రోల్ ఏమో మైలేజ్ తగ్గుతున్న కొద్దీ రేట్ ఎక్కువ ఉంటది, కొంటారండి. ఎలక్ట్రికల్ అవును. వెహికల్ ఏమో మైలేజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ తక్కువ రేటు కావాలంటారు. ఇది ఎక్కడ శోషం నుంచి చెప్పండి నాకు. ఇలా ఇది ఎక్కడ ఎక్కడ ఈ టాలీ ఏంటి? అవును. నీకు బుల్లెట్ కావాలి 40 కిలోమీటర్లు అంటాడు, ఆడు 30 రావడం కష్టం. నాకు తెలుసు కదా, మనలో ఉన్నాయి బుల్లెట్లు, మన నాకు తెలుసు కదా. కానీ దాని రేట్ ఎక్కువ. లేదా రేట్ ఎక్కువ. కేటీఎం లాంటి అలాంటివి ఉన్నాయి, 20 కిలోమీటర్లు 15-30 లోపే వస్తాయి. కానీ అవి 3 లక్షల వరకు 2.5 వరకు ఉంటాయి. అక్కడ కొంటారు. కానీ ఇక్కడ మన దగ్గర 300 కిలోమీటర్లు వచ్చి మంచి రేటుకి ఇస్తుంటే ఇంకా రేటు తగ్గితే బాగుండు అని చూస్తారు. ఎప్పుడు కూడా మనిషికి అలా అలాగైతే డబ్బు ఖర్చు పెడతాడు. అరే నువ్వు బాగుపడతావు, నీకు బాగుంటుంది అంటే మాత్రం బోల్డ్ ఆలోచిస్తారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇది వేరియేషన్ చెప్పండి. వాట్ హిందీ. ఇప్పుడు నేను ఆఫర్ చెప్తాను. ఎస్ డాడీ, వాట్ హిందీ నేను ఆఫర్ చెప్తాను, చెప్పి అమ్మా. అయిపోయింది. दोस्तों डैडी जी का कहना है कि अभी पेट्रोल गाड़ी में बात करेंगे। जैसे कि पेट्रोल गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो बुलेट है, ज़्यादा कॉस्ट वाला गाड़ी देखेंगे तो बुलेट है और K10 है, ठीक है। तो ये सारा गाड़ी जो है बहुत अच्छा रेट है, मतलब जैसे 3 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, ऐसा, ठीक है। तो उसमें एवरेज देखेंगे आप तो 30 किलोमीटर, किसी में 15 किलोमीटर ऐसा आता है। फिर भी लोग वहाँ पे परचेज करते हैं। वहाँ पे एक भी चीज़ नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे रेट क्यों कम नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं पूछता है। वो जितना बोलेगा उतना रेट पे लेके आते हैं, ठीक है। वो गाड़ी चलाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे जब भी आपका माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा और पैसा कम लगेगा आपको, और उसी पैसे से कम में आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल बाइक, और आपका माइलेज भी ज़्यादा जाने वाला है, आपका खर्चा कम होने वाला है। मतलब पेट्रोल की जगह पे आपका इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, लेकिन वो भी बहुत कम पैसे में लगने वाला है। तो यहाँ पे लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करके देखना चाहिए। और डैडी जी बोल रहे हैं उन सभी लोगों को आप बताइए कि इसमें डिफरेंस क्या है, वो बताइए लोगों को, ऐसा बोल रहे हैं डैडी जी। ओवर टू डैडी। ఓకే, ఇప్పుడు మన బళ్ళుని అమ్మకానికి సరిపడగా ఇవ్వడం కూడా కష్టమే. ఇప్పుడు నేను ఆఫర్ చెప్తాను, వినండి. ₹1,00,000 200 కిలోమీటర్లకు ఇచ్చాడు. లోను ఇవంతా పక్కన పెట్టండి, ఎందుకంటే లోన్ మీకు ఎలిజిబుల్ ఉంటే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. పెట్రోల్ బండికి ఎలాంటి రూల్స్ వర్తిస్తాయి, ఇక్కడ కూడా అలాంటి రూల్స్ వర్తిస్తాయి. కాబట్టి అది ఓకే. అది ఎక్కడ ఇస్తాము? మీరు ఎవరైతే షోరూమ్ కు విన్ అయ్యారో, మీ షోరూమ్ లో ఎవరికైతే అమ్మారో వాళ్ళే అమ్మిన వారికి లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కావాలంటే అక్కడ నీకు ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, సివిల్ కి సంబంధించిన ట్రాక్ రికార్డు అంతా కూడా అందులోనే ఉంటది. అక్కడే మీరు సబ్మిట్ చేసేయండి. అది డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ ఇలా చేస్తున్నాను, వాళ్ళు మీకు ఇది ఓకే ఇది వస్తుందంటే మీకు కాల్ చేస్తారు, లేకపోతే రాదు. కాబట్టి మీకు వచ్చిన షోరూమ్ లో మీరే లోన్ ఇప్పించవచ్చు. ఇది క్లియర్ అయిపోయింది కదా? అర్థమైంది కదా? క్లియర్. ఓకే చెప్పి డాడీ, ఇది ఒక్కటి చెప్పేసి సరే నేను చెప్పేస్తాను, నాకు టైం కరెక్ట్ సరిపోద్ది. గంట అయింది నేను స్టార్ట్ చేసి కరెక్ట్ గా 10 నిమిషాల్లో క్లోజ్ అయిపోద్ది. చెప్పండి. दोस्तों डैडी जी का कहना है 200 किलोमीटर का गाड़ी 1 लाख रुपया कोई डिपॉजिट देता है। बाकी का लोन का फैसिलिटी क्या है? लोन मतलब आपका सिविल जैसा रहेगा, सिविल अच्छा रहेगा तो लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पेट्रोल गाड़ी में जैसा डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके लिए आपको ऑनलाइन शोरूम जिसने भी लिया उनके पास आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। तो वो लोग वहाँ से कंपनी को भेजेंगे। कंपनी जो डॉक्यूमेंट का ये सारा चीज़ देखेगी, मतलब कंपनी नहीं, बैंक देखेगी, बैंक को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगी कंपनी, तो वो बैंक देखेगा और वहाँ पे आपका सिविल बराबर रहेगा तो सब कुछ रहेगा तो आपको लोन मिलेगा। ओवर टू डैडी। ఓకే, ఇప్పుడు ఆఫర్ ఏంటంటే ప్రత్యేకించి మన కుటుంబ సభ్యుల కోసం నేను చూస్తున్న ఆఫర్. వినియోగించుకోవాలన్న అందరూ వినియోగించేసుకోండి. ఇప్పుడు ₹1,00,000 కట్టారు, మిగతా దాన్ని లోన్ తీసుకోవచ్చు. లోన్ తీసుకుంటే మీకు ఆ బ్యాలెన్స్ డబ్బులు నా దగ్గర నుంచి వచ్చేస్తాయి, లేకపోతే మీరు నాకు కట్టాల్సి ఉంటుంది. 300 కిలోమీటర్లు అంటే 1,50,000 ఇస్తారు. లోన్ కానీ వచ్చినట్టయితే ఆ లోన్ డబ్బులు కాకుండా మిగతా మాత్రం నా దగ్గర ఉండి ఆ బ్యాలెన్స్ డబ్బులు మీకు వచ్చేస్తాయి.
లేకపోతే ఇంకో షోరూమ్ దాన్ని బదిలీ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. అది డబ్బులు నేను ఇచ్చేస్తాను, మీకు నచ్చినట్టు కట్టుకోవచ్చు. అయితే ఈ ₹1,00,000 ఎవరైతే ఇచ్చారో ముందు వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నానంటే, రేపు 4వ నెల 5వ నెలలో బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ ఎలాగో నేను చెప్తాను. ముందు ₹1,00,000 4 నెలలు 5 నెలలు కాదు, ₹1,00,000 పెట్టి బుక్ చేసుకున్న ఉన్నారో వాళ్ళకి ₹1,30,000 విలువైనటువంటి QCC మన ట్రేడింగ్ మైనింగ్ కాయిన్ ఇస్తున్నాను. వావ్ 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 సూపర్ డాడీ. వావ్ సూపర్ డాడీ, సూపర్ డాడీ, లవ్ యూ డాడీ. డాడీ అర్థమైంది కదా? సూపర్ డాడీ. థాంక్యూ డాడీ. ₹30,000 QCC ట్రేడింగ్ మైనింగ్ కాయిన్ ఇస్తున్నాను. అలాగే 1,50,000 ఎవరైతే బుక్ చేసుకుని ఎప్పుడు ఉన్నారో వాళ్ళందరి అంటే చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ₹1,80,000 QCC కాయిన్ ఇస్తున్నాను. అంటే మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. చెప్పు డాడీ. లవ్ యూ డాడీ. డాడీ డాడీ ఒక మాట. ట్రేడింగ్ నరసింహరావు గారు మైక్ సరిగా డాడీ వాయిస్ రావట్లేదు. సరే మాట్లాడండి. ఎవరైనా మాట్లాడండి వేగంగా. డౌట్ ఏదైనా చెప్పండి. బ్రేక్ అవుతుంది డాడీ. డాడీ మీ వాయిస్ మాత్రమే క్లియర్ గా ఉంది డాడీ, మిగతా వాళ్ళందరివి కూడా బ్రేక్ అవుతున్నాయి. డాడీ నా వాయిస్ దాన్ని క్లియర్ ఏం డాడీ ఇప్పుడు? చేయలే. హలో డాడీ. డాడీ నా వాయిస్ క్లియరా? చెప్పండి. సార్ మీరు కొంచెం మీరు అడుగుతారు, మీరు అడగండి, లేకపోతే నేను చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం డాడీ గారు వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వాయిస్ డాడీ డాడీ నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినబడుతుంది. జూమ్ లో ఉన్నాను. వినబడుతుంది. చెప్పు, మళ్ళీ చేస్తాను. చెప్పండి డాడీ డాడీ యాక్చువల్ గా మనం ఇచ్చే ఏదైతే 1,30,000 కానీ 1,80,000 కానీ ఇది మన మైనింగ్ QCC కాయిన్ ఇస్తున్నాం, అదేనా? అవును. ఓకే ట్రేడింగ్ కాయిన్ ఇస్తాను. ట్రేడింగ్ లో తక్కువ టైం బట్టి మైనింగ్ కాయిన్ ఇస్తాను. అది మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. అంటే మీ బండి మీకు వచ్చేసింది. మీరు లోన్ తీసుకున్నారా, క్యాష్ పెట్టుకున్నారా నాకు అనవసరం. అది కాకుండా 1,00,000 తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు 1,30,000 సారీ అంతే. 1,50,000 పెట్టిన వాళ్ళకి 2,00,000 సారీ అదే దానికే సారీ చెప్పాను. 1,50,000 పెట్టి ఎవరైతే ఆ బండి బుక్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ₹2,00,000 విలువైన QCC కాయిన్ ట్రేడింగ్ది. అలాగే 1,00,000 పెట్టిన వాళ్ళకి ₹1,30,000 QCC ట్రేడింగ్ కాయిన్. వాట్ హిందీ చెప్పేసి మళ్ళీ చెప్తాను. డాడీ 1,80,000 అన్నారు, 2 lakhs చేశారా? కాదు 2 lakhs. 2 lakhs నేను ఓవర్కమ్ లో చెప్పాను. ఓకే డాడీ. ఒక్క నిమిషం ఆగు డాడీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆఫర్ మీకు నచ్చిందా లేదా? మాట్లాడండి. నచ్చింది డాడీ. నచ్చింది డాడీ. నచ్చింది డాడీ, సూపర్ డాడీ. మీరు కాయిన్స్ ఇవ్వడం ఎందుకండి? మేము బండి కొనుక్కుంటున్నాం కదా, మాకు వద్దు అని అంటే నేను చెప్పలేను. నచ్చిందట, మన ఫ్యామిలీ అందరికి నచ్చిందట. వాట్ హిందీ. థ్యాంక్ యూ డాడీ. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉంది అది చెప్పాల్సింది ఉంది. दोस्तों डैडी जी का कहना है, पहला ऑफर जो हमारा है उसमें डैडी जी ने बताया कि 1 लाख जिसने भी डिपॉजिट किया गाड़ी के लिए, ठीक है, तो उसको कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, ट्रेडिंग कॉइन QCC का ट्रेडिंग कॉइन आपको 1,30,000 का QCC का ट्रेडिंग कॉइन कंपनी दे रही है आपको, ठीक है। दूसरा है कि 1.5 लाख रुपया जिसने भी जमा किया है उसको 2 लाख रुपया का QCC कॉइन ट्रेडिंग कॉइन QCC का ट्रेडिंग कॉइन आपको कंपनी दे रही है दोस्तों। मतलब आपने जितना पैसा भरा है उससे ज़्यादा का QCC कॉइन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि अभी ऑफर कुछ ही दिनों के लिए, ज़्यादा दिन नहीं है, तो अभी आगे डैडी जी जो भी बताएंगे आप लोग के सामने रखूंगा। ओवर टू डैडी। ఓకే, ఇప్పుడు డాడీ జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ 1,30,000 వస్తుంది కాబట్టి రేపు 1 తారీఖు నుండి మే ఎండింగ్ లోపు ప్రతి 20 రోజులకి ₹10,000 విలువైన కాయిన్ తగ్గుతూ ఉంటది. అంటే ఫస్ట్ 20 రోజుల్లో ₹1,30,000 వస్తే విలువైన కాయిన్ వస్తే, తర్వాత చేసిన వాళ్ళకి 1,10,000, ఆ తర్వాత 1,20,000, ఆ తర్వాత లాస్ట్ 20 రోజుల్లో చేసిన వాళ్ళకి 1,10,000 చొప్పున మే ఎండింగ్ వరకు వస్తుంది. అర్థమైందా?
అర్థమవుతుంది. 10 రోజులకి 10,000 రూపాయల విలువైన కాయిన్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే 3 టైమ్స్ తగ్గుద్ది. ఈ ప్రతి 20 రోజులకి తగ్గుతుంటది. నెక్స్ట్ ప్రతి 20 లక్ష రోజులకి 10,000 రూపాయల విలువ గల కాయిన్ తగ్గుతూ వస్తుంటది. తగ్గుతూ ఉంటది. అంటే ముందు బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి 20,000 ఎక్కువ వస్తుంటది, 10,000 ఎక్కువ వస్తుంటది. కానీ ఇప్పుడున్న రేటు మీద మీకు కాయిన్ ఇస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడున్న రేటు మీద కాదు, పెరిగినా నేను ఈ రేటు మీద ఇస్తాను, 3 లక్షల రేటు మీదే. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ డాడీ, థ్యాంక్ యూ. అది స్టేకింగ్ లో ఎన్ని రోజులు పెడతారు డాడీ మళ్ళీ సేల్ చేసుకోవడానికి? తక్కువ రోజులు నేను చెప్తాను, తక్కువ నేను లిమిట్ లోనే ఇస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ 1,50,000 పెట్టిన వాళ్ళకి 2 లక్షల రూపాయలు విలువైంది. ప్రతి 20 రోజులకి 16,000 రూపాయలు తగ్గుద్ది. మే ఎండింగ్ లోపు 60 రోజులకి ప్రతి 20 రోజులకి 16,000 తగ్గుద్ది. ఓకేనా? హలో మాట్లాడండి, ఎవరో మాట్లాడండి. ఓకే ఓకే. కాబట్టి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ అంతే. వాట్ టు హిందీ ఇంకా ఉంది వాట్ టు హింदी। दोस्तों डैडी जी का कहना है जो आपको जो कंपनी 1 लाख जो डिपॉजिट करेंगे उनको 1,30,000 का ट्रेडिंग कॉइन दे रही है। उसके ऊपर आपका जो ऑफर है वो क्या है कि 1 तारीख से लेके अगले महीने मतलब मार्च अभी चल रहा है, अप्रैल 1 तारीख से लेके मई एंडिंग तक आपको क्या होगा, पर 20 डेज के अंदर आपको 10,000 रुपये कम होगा। ठीक है, मतलब 1,30,000 का क्या होगा, ये 20 दिन के बाद 1,20,000 हो जाएगा। फिर 20 दिन हो जाएगा तो क्या होगा, 1,10,000 हो जाएगा। तो ऐसे कम होते जाएगा मई लास्ट तक। ठीक है, तो हर एक 20 दिन में 10,000 रुपये कम होगा। लेकिन वैसे ही 1.5 लाख रुपये जो डिपॉजिट किए हैं 300 किलोमीटर गाड़ी के लिए, तो उनका जो 2 लाख रुपये का कंपनी 2 लाख का ट्रेडिंग कॉइन कंपनी जो दे रही है, उसमें क्या होगा कि वहाँ पे 2 लाख की जगह पे हर 20 दिन में 16,000 रुपया का QCC कॉइन कम होता जाएगा। और डैडी जी का कहना है QCC कॉइन के रेट कितना भी बढ़े, अभी के रेट के हिसाब से ही आपको मिलेगा। ठीक है, अभी का जो रेट है उसी रेट के हिसाब से ही कंपनी देने वाले हैं आपको QCC कॉइन। ओवर टू डैडी। ఓకే నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. ఇది 2 సంవత్సరాల మైనింగ్ లో ఉంటది. ఎందుకంటే ఈ లోపు మన కాయిన్ ని ఎంత హైట్ కి తీసుకెళ్తే వీళ్ళందరికీ అంత డబ్బు వస్తుంది. మన కాయిన్ ని ఎంత హైట్ కి తీసుకెళ్తే అంత మంచి డబ్బులు వస్తాయి. కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మరి 30వ తారీఖు అయిపోయిన తర్వాత 1వ తారీఖు నుంచి 60 రోజులు చెప్పాను. మరి ఈ 30 లోపుని కొంతమంది బుక్ చేసుకున్నారు. 1,00,000 కట్టిన ఉన్నారు, 1,50,000 కట్టిన ఉన్నారు బండి కోసం, మన వెహికల్ కోసం. అయితే వెహికల్ యాజ్ గా వెహికల్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఈలోగా ఎవరైతే ఇంతవరకు బుక్ చేస్తున్నారో ఇక మీద బుక్ చేస్తారో వీళ్ళకి 1,00,000 రూపాయలు బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు, 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి బుక్ చేసిన వాళ్ళకి హాఫ్ కాయిన్, 1,50,000 పెట్టి బుక్ చేసిన వాళ్ళకి ఫుల్ కాయిన్ QCC కాయిన్ ఇస్తున్నాను. హలో డాడీస్, సూపర్ డాడీ సూపర్. ఎవరికి అర్థం అవ్వలేదా? ఏ కాయిన్స్ నాకేంది, నాకు డబ్బులు అయ్యేవి వద్దు, అదే మాట్లాడుకుంటూ ఉండిపోయారు ఏంటా అని. అంటే ఏ ఉద్దేశంతో ఉండిపోయారు? మేము వింటా ఉండాను అంతే డాడీ. ఓకే దాంట్లో ఉన్నారు. చెప్పారు, ఇప్పుడు కోయిన్లో చెప్పేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే ఇప్పుడున్న దాంట్లోనైతే 1,00,000 రూపాయలతో బండి బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి 1,50,000, 1,50,000తో బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి 3 లక్షలు. 3 లక్షలు. ఎస్ డాడీ, ఎస్. వండర్ఫుల్. డాడీస్ మీకు నచ్చిందా లేదా? మిగతా వాళ్ళందరూ నాకు చెప్పండి. మన వాళ్ళు మైక్ ఉన్నా సరే మాటలు కొద్దిగా తక్కువ వాడుతున్నారు. సూపర్ డాడీ. మీరు సూపర్ ఉన్నప్పుడల్లా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఇది సూపర్ అంటున్నారు డాడీ, వాళ్ళే మాట్లాడేసుకుంటున్నారని. మా డాడీస్ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. వార్ టు హిందీ. ఇంకో విషయం చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. వార్ టు హిందీ డాడీ ఇది 2 ఇయర్స్ మైనింగ్ ఉంటుందా? 2 ఇయర్స్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. ట్రేడింగ్ కాయిన్ డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గర ఏదైతే QCC ఉందో 100 ఏళ్ళ వరకు మైనింగ్ వస్తుంది. ఇది అలా ఉండదు, 2 ఏళ్ళే. 2 ఇయర్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది.
మొత్తం మీరు ఓకే అమ్మేసుకోవచ్చు. మైనింగ్ అది కాదు ఓకే ఇది. ओके అలా ओके అయితే అలా కాదు. 100 ఇయర్ వరకు మైనింగ్ వస్తుంది. చెప్పేయమ్మా. ओके दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि आपके पास जो अभी कंपनी दे रही है ट्रेडिंग कॉइन, उसको 2 साल के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब माइनिंग में जो रहेगा, ठीक है। क्योंकि पहले भी आपने देखे होंगे बहुत सारा कॉइन आपको जो मिला है QCC कॉइन फ्री में, वो सारा कॉइन को आपको कंपनी ने जो डेट दिया था कम से कम 100 साल 10 साल ऐसा, ठीक है। लेकिन अभी जो कॉइन आपको कंपनी दे रही है जो ट्रेडिंग कॉइन, जो कि हमारा बाइक के अंदर, तो वहाँ पे आपको ओनली 2 साल का माइनिंग रहेगा, मतलब 2 साल के अंदर आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे अभी अभी तक देखिए, जो 1 तारीख से ये ऑफर तो मिला आपको 60 दिन के लिए, लेकिन अभी जो जितने भी लोग बुकिंग किए हैं, मतलब 30 तारीख से पहले जो भी बुकिंग किए हैं, ठीक है, अभी 30 तारीख से पहले जो भी बुकिंग किए उनको क्या मिलेगा कि 1 लाख रुपये जो डिपॉजिट किए उनको हाफ कॉइन मिलेगा। हाफ कॉइन मतलब 1.5 लाख का रुपये का कॉइन मिलेगा, क्योंकि अभी 3 लाख रुपये है, इसलिए 1.5 लाख रुपये का कॉइन मिलेगा उसको किसी कॉइन, और 1.5 लाख रुपये जिसने दिया है उसको एक कॉइन पूरा कॉइन मिलेगा, जो कि 3 लाख रुपये का कॉइन मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऑफर है दोस्तों कि जिसने भी लिए होंगे ट्रेडिंग कॉइन उनको पता है, और अभी इन लोगों को ऑफर भी मिल रहा है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने भी बुकिंग किया उनको इस चीज़ मिलने वाला है। आपको कैसा लगा, आप लोग का ऑफर कैसा लगा, आप लोग को बता सकते हो लव इस मोबाइल के साथ। ओवर टू डैडी। థ్యాంక్ యూ రెడ్డి. అంటే మీరు కొనుక్కున్న బండి మీకు ఫ్రీగా వచ్చినట్టే. ఈ బండి అయినా ఆ బండి అయినా. అవునా? అవునా కదా? ఎస్ డాడీ, డాడీ, మీరు ఎస్ డాడీ. కొనుక్కున్న బండి మీకు ఫ్రీగా వచ్చినట్టే. మీరు కొనుక్కున్నట్టు కాదు. ఈ బండి అవును. అంతవరకు వాడేసుకుంటారు, మళ్ళీ డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. అంతకంటే ఎక్కువ వస్తాయి. రేటు మంచిగా ఇంకా ఎంత రేటుకి వెళ్తుందో మన చేతిలో కాబట్టి దాని ప్రకారం మీకు వస్తుంది. 2 ఓకే. ఇయర్స్ కి ఊహించుకోలేము అసలు. 2 ఇయర్స్ కి. థ్యాంక్ యూ డాడీ. అందరూ ఇప్పుడు ఎంత అయింది, ఎంతసేపు అయింది, టైం ఎంత అయింది? 20. అంటే 1:15 మాట్లాడాను. అంటే 75 నిమిషాలు, అంటే 37 సెకండ్లు మాత్రమే, 37 నిమిషాలే ఇందులో నేను మాట్లాడిన స్పీచ్. మిగతాది హిందీలోకి దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కాబట్టి ఇది 1:15 వచ్చింది. లేకపోతే 1:15 కాదు, ఇది 35 నిమిషాలు దాటింది అనమాట. అంతే. ఇది అందరికీ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. చక్కగా చేసుకోండి. మరి నేను బండి రిలీజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని మాట్లాడాల్సి ఉంది. మరొక మంచి ప్లాన్తో మేము ముందుకు వస్తాను. చక్కగా చేసుకోండి, అందరి చేత చేయించండి. మన వాళ్ళు ముందు ఉన్నారు కాబట్టి చక్కగా గెయిన్ చేసుకోండి. మిగతా ఆఫర్స్ ఎక్కడా మారలేదు, కమిషన్స్ ఎక్కడా మారలేదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా అలానే ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. ఓకే డాడీ, థ్యాంక్ యూ డాడీ, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ ఓకే డాడీ. డాడీ, ఓకే డాడీ, జై హింద్.